Aptas Ayurveda Trust, reach Ayurveda to each. Celebrating its 10th anniversary presents Ayurgrama 3.0, third edition of national level Ayurveda contest with the theme Indriya Arogya Swastha Indriya Swastha India on behalf of Charaka Jayanti 2026. Organized by Aptas Ayurveda Trust, Karnataka. Supported and guided by National Commission for Indian System of Medicine. Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth. Prize for the contest is sponsored by Vaidya Chetan Upadhyaya, founder and managing director of Prana Vaidya Group of Hospitals, which has 9 hospitals across India. Sponsored by Vaidya Hari Krishna Panache, founder and managing director of SDP Ayurveda Putturu. Punarvasu 2.0, International Summit on Indriya Arogya. Theme: Harsha, Health Advocacy for Renaissance of Sensory Health through Ayurveda. On 29th and 30th August 2026, Saturday and Sunday at Shri Kshetra Dharmasthala, Karnataka. Be there, be the moment. Swastha Indriya, Swastha India. Register now. ಸ್ವಸ್ಥ ಇಂದ್ರಿಯ ಸ್ವಸ್ಥ ಭಾರತ ಟೀಮ್ ಸ್ವಸ್ಥಾಕ್ಷ. Very good morning to all. Ayurgrama 3.0. Ayurgrama serving humanity through the science of life. Our students and staff members, they are going to conduct health checkup free camps in the Chittargi village. I would like to congratulate them and I would like to say all the best to Swasthaksha team Ayurgrama 3.0. All the best, Team Swastaksha. Namaste to all. Myself, Dr. Vinod Jadhav, Professor, Department of Shalakya Tantra. The team Swastaksha 2026, the team made for the purpose of Ayurgrama 3.0. The students they did very well with honesty and sincerely by screening the patient, by doing the procedures, by educating the people and create awareness among the people. So for that purpose, I wish all the very best for their work. And finally, I want to tell that together we educate the people and together we heal. So with this, thank you one and all. Ayurgrama Team Swastaksha, all the best. Ayurgrama since 3 years serving humanity through science of life. All the best, Team Swastaksha. All the best to Team Swastaksha for Ayurgrama 3.0, bringing Ayurveda to every doorstep. Ayurgrama. Ayurveda is not just a medicine, it is a way of life. Ayurgrama 3.0, all the very best, Team Swastaksha. Strong senses, strong society, strong India. All the best, Swastaksha Ayurgram 3.0. And Ayurgrama 3.0. Together we educate, together we heal. All the best, team Swasthaksha. Ayurgrama 3.0. Let's build a disease-free India through Ayurveda. All the best, team Swasthaksha. Good morning to all.
team for Swastaksha. They are going for conducted Ayugrama 3.0 at Chitrigi village. And in this camp, there is a Swastha Indriya, Swastha Bharat. I wish you all the best for this batch, for this successful of this camp. Thank you. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ತರಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಚಿತ್ತರಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಈ ಗ್ರಾಮವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ತರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಠವು ಗ್ರಾಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪೂಜೆಗಳು, ಪ್ರವಚನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಠವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ತಾಕ್ಷ ತಂಡವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಕಲ್ನಿಂದ ಚಿತ್ತರಗಿ ಗ್ರಾಮದತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇಲ್ಕಲ್ನಿಂದ ಚಿತ್ತರಗಿ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಡಗರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡೆವು. ಚಿತ್ತರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಠದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಆಯೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡೆವು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಬ್ಯಾನರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದೆವು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಪೂಜ್ಯಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರು ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಸಂಯೋಜಕರು, ಗ್ರಾಮದ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಆಗಮನದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕುಮಾರಿ ಗುರುಲಿಂಗಮ್ಮ ಅವರಿಂದ ಸುಮಧುರವಾದ ವಚನಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ನೆರೆದಿದ್ದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆವು. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಹಸಿರಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಈ ಸ್ವಾಗತವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಣ್ಣೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ, ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಆಯೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಆಶಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಪೂಜ್ಯಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರು ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಎಲ್ಲರ ದೋಷ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಕೊಡ್ತಾರ. ಎಲ್ಲರ ದೋಷ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರ? ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಮತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ದೋಷ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಮಾಡಿ ದೋಷ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು. ಇಂದ್ರಿಯ ಸಪ್ತಾಹ ಅಂತ ಐತ್ರಿ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತ ಸಂಜಿಕೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಮಠದಾಗ. ನಿಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ಯಾವಾರ ಹುಡುಗರು ಇದ್ರ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ರಿ ಸಂಜಿಕಲ್ಲಿ. ಹಾ ರೀ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ನೇತ್ರ, ಕರ್ಣ, ನಾಸ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ, ಔಷಧೋಪಚಾರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂದೇ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡೆವು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳ, ವೇದಿಕೆ, ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಕಿವಿಯಾಗಿಟ್ಟಿ ಕೀಗು ಇದು ಹೊಡ್ಯಾಕತ್ತಿ ಬರ್ರಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಾಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಾರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಔಷಧ ಕೊಡ್ತಾರ, ಕುಣಾಕತ್ತಿ ಹೋಗು. ಏನಪ್ಪ ಹೋಗುತ್ತ ಕಣ್ಣು ನೀ ಕಡಿದು ಹೋಗುತ್ತ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಗೈತಿ ಈಗ ಹೋಗು ಹೋಗು ತೋರ್ಸೋಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಆರಾಮ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ 6:30 ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದ್ರಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಅಶ್ಚೋತನ, ನಸ್ಯ, ಕರ್ಣಪೂರಣ ಹಾಗೂ ಧೂಮಪಾನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮುಂಜಾನೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಹತ್ವ, ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಚರ್ಯ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಕ ನಿದ್ರೆಯ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಾಗೃತಿ ರ್ಯಾಲಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡೆವು. ಇತರೆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ಮುದ್ರೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಯೋಗ ಮುದ್ರೆಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆ ಶ್ಲೋಕ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಈಗ
ಮಠದಾಗ 7 ದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋ ಬಂದಾರ. ಉಚಿತ ಔಷಧ, ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಮಠದಾಗ. ಆಯ್ತಾ, ಬಾ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2ನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:44 ಸಂಹಿತಾ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2ನೇ ದಿನ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಶದ ವತಿಯಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ತಂಡರೂಪದ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ತಂಡ ರಸದ ವತಿಯಿಂದ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂಜಾನೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡ ರೂಪದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಬಂಧದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥಾಕ್ಷ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಸ್ಥಾಕ್ಷ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವ್ಯಸನಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಘೋಷಣೆಗಳು, ಫಲಕಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಸನಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸ್ವಸ್ಥಾಕ್ಷ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಹಿತಾ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಸಂಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಶದ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬರೀ ನೆಗಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯಮಾತೇಶ್ವರ ಮಠದಾಗ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಾರ. ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ಚರ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಬನ್ನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 3ನೇ ದಿನದ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 3ನೇ ದಿನವೂ ಎಂದಿನಂತೆ ಸ್ವಸ್ಥಾಕ್ಷ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಶದ ವತಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಅರಿವನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಂದರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 3ನೇ ದಿನ ಸ್ವಸ್ಥಾಕ್ಷ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತಾ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸಂಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ವಿವಿಧ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. 3ನೇ ದಿನದ ಸಂಜೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಆಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆಟದ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು.
ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸ್ನೇಹಭಾವ ಹಾಗೂ ತಂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಎಲ್ಲ ಸುವರ್ಣಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿಗೆ ಊಟ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಚೀತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ ಹೊರ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಸುವರ್ಣಿ ಒಟ್ಟ ಹೋಗೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಸ್ ನಾವ್ ಒಂದ್ ರೊಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟು 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಂತವ ಹ್ಞೂ ನೋಡ ಇಡತಿ ಮಾಡ್ಯಾಳ ತೋರಿಸ್ಬೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಚಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಾರ 8 ದಿವಸ ಆತವ ಬಂದ್ವಿ ಅವ್ ಸೇವಾ ಮಾಡಾಕ ಬಂದೀವಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ ತೋರಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ಬೆಳಗಿನ ಯೋಗಾಸನದ ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇಂದ್ರಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಶದ ವತಿಯಿಂದ ಮೂಗಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾಸಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂಗಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂಗಿನ ಆರೈಕೆಯ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕರ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅವಕ್ಕ ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಅಂತೀವಿ. ಅವು ಯಾವ ಅಂದ್ರ ಕೈ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮಹತ್ವ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕೌಮಾರ ಭೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಹಾಗೂ ಕೌಮಾರ ಭೃತ್ಯ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಚಲೋ ಆಗ್ತದ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಬಿ ವೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಂದ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ರೋಗ ನಿಧಾನ್ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಬಿಪಿ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ರಸದ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಚಿತ್ತರಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಬಾಲಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 5ನೇ ದಿನದ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ತಂಡ ರಸದ ವತಿಯಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ತಂಡ ಶಬ್ದದ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಶದ ವತಿಯಿಂದ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ತಂಡ ಗಂಧದ ವತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ರೂಪದ ವತಿಯಿಂದ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ ಹಾಗೂ ಗಂಧ ಎಂಬ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇಂದ್ರಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ದೊರೆತ ಪ್ರಯೋಜನ, ತೃಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅನುಭವಗಳ ಕುರಿತು ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೀರು ಕಟ್ಟಿತ್ತು, ಮನ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಕಟ್ಟಿದ್ ಕಮ್ಮಾಗೈತಿ. ಕಿವಿ ತಿಂಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ತಿಂಡಿನೂ ಕಮ್ಮಾಗೈತ್ರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗುಣ ಅನಿಸೈತ್ರಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ರೂಪದ ವತಿಯಿಂದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ವನ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆ, ದೃಷ್ಟಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಎಡಕ್ಕೆ, ಬಲಕ್ಕೆ, ಬಲಕ್ಕೆ, ಎಡಕ್ಕೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಜೇತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಸ್ಥಾಕ್ಷ ತಂಡವು ಚಿತ್ತರಗಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಗದ್ದಿ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಚಿತ್ತರಗಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಯೋಗಾಸನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 6ನೇ ದಿನದ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 6ನೇ ದಿನವೂ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪಥ್ಯ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪಥ್ಯ, ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಪಥ್ಯ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಅಪಥ್ಯ ಆಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಊಟಜ ಇದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಹಸಿವು ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟ, ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಬೇಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹಸಿವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿರ್ಗುಂಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಂದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಇದು ಶಿಗ್ರು
ಇದ್ರದ್ದು ಬೇರು ಇದ್ರ ಬೇರು ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದು ಸಿಕ್ಕಿ ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನುಗ್ಗಿಕಾಯಿ ಇದ್ರ ಬೇರು ತಿಂದ್ರು ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು. ಪಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪಥ್ಯ, ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಪಥ್ಯ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಅಪಥ್ಯ ಆಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎಚ್ ಮಾಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಗದ್ದಿ ಸರ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಡ್ಜರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಥ್ಯ ಅಪಥ್ಯ, ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ವೇತಾ ಸಾವಳಗಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯರಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಪಥ್ಯ ಅಪಥ್ಯ, ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಗೃತಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗಾಯನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂದ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರಗಳು, ಸಂಭಾಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನದ ಕಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆಯುರ್ಗ್ರಾಮದ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ವಿವಿಧ ಯೋಗಾಸನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಾಸ, ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮೂಗು, ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಔಷಧೋಪಚಾರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ತಂಡ ಗಂಧದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಟಚ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಟಚ್ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹಾಗೂ ವಿಜೇತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಯಿತು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿ ತಯಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಆಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕೈಚಳಕದ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕುರಿತು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ದೊರೆತ ಪ್ರಯೋಜನ, ತೃಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅನುಭವದ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೆ ಯಾರ ಮುಂದಿದ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋದು ಉತ್ತಮ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಚಿತ್ತರಗಿಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರಾದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ವೈದ್ಯರು ಆಯುರ್ವೇದದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅದು ಒಂದು ಎರಡನೇ ಸಸ್ಯಕಾಶಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಹಾಕೂಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಡ್ಡ, ಆ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೆಲಗ, ಸೀನಮುಷ್ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ನೀರಬ್ರಹ್ಮಿ, ಇಂಥವು ಅನೇಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ನಮಗೆ ಯಥೇಚ್ಛಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಆ ಮಹಾಕೂಟದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತವರ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ 4 ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕುಲಸ್ಥರೇ ಔಷಧಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊಲಗಳೆಲ್ಲ ಮಹಾಕೂಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲೇ ಇರುವುದು. ಕನಿಷ್ಠ 40ರಿಂದ 50 ಕೂರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಸ್ಥರ ಆಸ್ತಿ ಆ ಮಹಾಕೂಟದ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನೇಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ. ಆಯುರ್ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು, ವೈದ್ಯರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆಯುರ್ಗ್ರಾಮ 3ರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ವೇತಾ ಸಾವಳಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಚನಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರುಗನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಆಯುರ್ಗ್ರಾಮ 3ರ ಯಶಸ್ವಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಿ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆಯುರ್ಗ್ರಾಮ 3ರ ಯಶಸ್ವಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಎನ್ ಕನ್ನೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಭಿಕರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದರು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಬರೀ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಪಥ್ಯವಾಗದಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ.
ಸ್ವಸ್ಥಾಕ್ಷ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಹತ್ವ, ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮನರಂಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುವುದು, ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕುವುದು, ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಾರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೇತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಮೊಬೈಲ್, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್, ಓದುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್. ಓದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಓದುವುದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಡಿಜೆ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳು, ಆದರೆ ಅದು ಮಿತವಾಗಿರಲಿ. ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಬಳಸಬೇಡ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಹೌದು, ಜೋರ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಧೂಳು, ಹೊಗೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು, ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೂರವಿರುವುದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು. ಮೂಗಿನ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ನಿರಂತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ನನ್ನ ಬಳಿ ನನ್ನ ಮಾಲೀಕನ ಆಹಾರದ ಇಷ್ಟದ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್, ಚಿಪ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ರುಚಿ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಬೇಕಲ್ಲ. ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಹಂಪಲು, ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಹಾಗೂ ಶುಗರಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನನಗೆ ರುಚಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯನೂ ಬೇಕು. ನನ್ನಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮರೆತೇ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ನೀರು. ಆದರೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ನನ್ನನ್ನೇ ಏಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಕಾರಣ. ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದರೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು. ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮಿತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಶಬ್ದ ಬೇಡ. ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹೊರಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಇಂದ್ರಿಯ, ಸ್ವಸ್ಥ ಭಾರತ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಯುರ್ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ.